जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। नवम अध्याय उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन और कार्य। जीव बंचिबा पई खाद्य जल वायु इत्यादि अनेक पदार्थ आवश्यक करिथाय। खाद्य प्रस्तुति जल शोषण श्वासक्रिया रेचन और प्रजनन आदि कार्य जीव शरीर में होइथाय। एही सब कार्य निमंते जीव देहर विभिन्न अंश रहिछि। एही अंश गुड़िक द्वारा जीव केतक कार्य करिथाय। समस्त अंशर कार्य द्वारा ही शरीर बंची रहे। उद्भिदर विभिन्न अंश तुम पई काम 1। उद्भिदर विभिन्न अंश विषय रे जानिबा। तुम विद्यालय रे बगीचा रे थिबा गोटी छोटिया अदरकारी गछ को जथा बण चाकुंडा उपाड़ी आण। उपाड़िला बेले तार मूल जेपर छिड़ी न जाए ताहा देखिबो। गछटी को लक्ष्य करी तार विभिन्न अंश गुड़िकर गोटे चित्र अंकन कर और एहार विभिन्न अंशर नाम लेख। एटा हला उद्भिद, एटा तार चेर। ए सब चेर बाहरी ताको आमे कहिबा मूल। एटा होची गछ छिड़ा हिची। ए जो मोटा अंशटा एटा को आमे कहिबा कांड, गछर कांड। एटा होची तार फल, एटा पत्र, एटा तार फूल। उद्भिदर जो अंश मूलरू बाहरी माटी भितर को थाए ताको मूल कह जाए। देखो मूलरू एटू बाहरी माटी भितर थाए ए होची माटी। ए माटी भितर ए सब अछि ताको हम मूल बोली कहिबा। यह आलोकर विपरीत दिगरे मृत्तिका आड़ को बढ़ी थाए। ए सब मृत्तिका आड़ को बढ़ी थाए। सब भितर भितर सब बढ़ी थाए। प्रधान मूलरू शाखा मूल और सेथिरे प्रशाखा मूल बाहरी माटीर बहुत तल को जाई माटी को जाबुड़ी धरी रखे। इसु चेर जो मूल सब बहुत तल को जीव से माटी की पूरा जाबुड़ी के धरिबो। फल रे गछ माटी जल संग्रह करी दृढ़ भाव में बढ़ी थाए। से मूल सब कौन करिवो माटी जल संग्रह करिवो जहा फल रे गछ दृढ़ भाव में भल भाव में बढ़ी थाए। आमे जो सब गछ बाड़ी रे लगांती सेही गछ रे हम सब पानी देंती। किंतु वन जंगल रे जे सब गछ सब थाए आमे कोन सेथे पानी दे पारंती? पानी दे पारंती। जहा वर्षा हुए से पानी पाए। तो से गछ बिना पानी रे किपरि बढ़े? से माटी जल संग्रह करी बढ़े। उद्भिद अंगर गठन और सेमानकर कार्य मध्य उत्तम संबंध रही। आशा वर्तमान उद्भिदर विभिन्न अंगर गठन और कार्य गुड़िक विषय जानिबा। मूल विषय जानिले उद्भिदर जो अंश गजार भ्रूण मूलरू बाहरी माटी भितर थाए ताको मूल कह जाए। यह आलोकर विपरीत दिगरे बा माध्याकर्षण दिगरे मृत्तिका आड़ को बढ़ी थाए। प्रधान मूलरू शाखा मूल और सेथिरु प्रशाखा मूल बाहरी माटी भितर बढ़ी थाए एवं माटीर बहु तल को जाई माटी को धरी रखे। फल गछ दृढ़ होई रहे और माटी भितर थिबा जल संग्रह करे। उद्भिदर मूल गछर मूलर अग्रभाग रे अति क्षुद्र टोपी भली एक अंश रही थाए। एटा टोपी भली गोटे अंश अछि। एहा मूल को माटी सह घसी होई क्षय हेबारु रक्षा करे। ताहाको मूलत्राण कह जाए। मूलत्राण पछकू कोष विभाजन और तार परे थिबा वर्धनशील अंश मूल को वृद्धि रे सहायता करे। ता पछरे थिबा मूलरू गुड़िए मूल लोम बाहरी थाए। एही मूल लोम ही जल शोषण करिवारे सहायता करे। मूल लोम एटा हला प्रधान मूल, एटा हला प्रधान मूल, एला शाखा मूल। प्रत्येक शाखा और प्रशाखा मूल रे मध्य कोष विभाजन अंश वर्धनशील अंश मूललोम अंश रही थाए। मूलत्राण सहित मूल एटा होची मूलत्राण जे टोपी भली थाए ता सहित आ सब मूल। तुम पई काम 2। बर ओहळ बाकिया गछर चेर संग्रह करिया। सेही परी बर छांज को संग्रह करी तार मूलर चित्र अंकन कर और ताहार विभिन्न अंश को दर्शाओ। सब प्रकार गछर मूल गुड़िए एक प्रकार कि ना एहार गठन और कार्य अनुसार एहाकु प्रधान मूल, मूलगुच्छ और रूपांतरित मूल मध्य कह जाए। ऊपर दिया मूल मानकर श्रेणी विभाग को भित्ति करी केतक गछर नाम लेख और आलोचना कर। बर गछ होची एटा। बर गछर ओहळ बाहरी माटी भीतर को जाई थाए। ए अनुसार देखो ओहळ बाहरी के सब माटी भीतर को चली जाए। यह बर गछ को सड़क भाव में रखी थाए। एहाकू स्तंभ मूल कहती। एटा कोन कहती? स्तंभ मूल। एटा होची किया गछ।
କିଆ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂଳ କିଆ ଗଛକୁ ଠେସି ରଖେ, ଏହାକୁ ଠେସ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଳକୁ ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ମୂଳା, ଗାଜର, ଶାଲଗମ, ବିଟ୍ ଓ କନ୍ଦମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଠେସ ମୂଳ, ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ, ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ଆଦି ମୂଳକୁ ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଳ। ବରଗଛ ଓହଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବରଗଛକୁ ସଳଖ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ କୁହନ୍ତି। କିଆ ଗଛରୁ ବାହାରିଥିବା ମୂଳ କିଆ ଗଛକୁ ଠେସି ରଖିଥାଏ। ଏହା ଠେସ ମୂଳ। ତାକୁ ଆମେ ଠେସ ମୂଳ କହୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଳ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ମୂଳା ଗଛ, ଗାଜର, ଶାଲଗମ, ବିଟ୍ ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଳକୁ ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ମୂଳା ଓ ଗାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ମୂଳ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ମୂଳ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କହିପାରିବ କି? ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୂଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର। ମୂଳ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ। ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସହ ମାଟିର ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ। କେଉଁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ତାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ମୂଳା, ଗାଜର ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ସବୁ ଆମର କିଏ କିଏ? ଆମ୍ବ ଗଛର ମୂଳ, ପଣସ ଗଛର ମୂଳ, ପିଜୁଳି ଗଛର ମୂଳ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛର ମୂଳ, ବେଲ ଗଛର ମୂଳ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଧାନ ଗଛର ମୂଳ, ଆଖୁ ଗଛର ମୂଳ, ଗହମ ଗଛର ମୂଳ, ବାଉଁଶ ଗଛର ମୂଳ, ମକା ଗଛର ମୂଳକୁ ଆମେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କୁହନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କ'ଣ? ମୂଳା, ଗାଜର, ଶାଲଗମ, ବିଟ୍, କନ୍ଦମୂଳ ଏମାନେ ହେଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 3। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଠିର ଯେଉଁଠାରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ସେହିଠାରେ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷରେ କଡ଼ି ବା କଳିକା ଥାଏ। ଏହି କକ୍ଷ କଳିକା ଅଟେ। ଏହି କକ୍ଷ କଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା, କାଣ୍ଡ ଓ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଲେ କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କୁହନ୍ତି। ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କୁହନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କୁହନ୍ତି। ଗଣ୍ଠିର ଯେଉଁଠାରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ସେହିଠାରେ କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷରେ କଡ଼ି ବା କଳିକା ଥାଏ। ଏହା କକ୍ଷ କଳିକା ଅଟେ। ଏହି କକ୍ଷ କଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା, କାଣ୍ଡ ଓ ଫୁଲର ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠି। ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ପବ। ଏଇଟା ହେଲା କକ୍ଷ କଳିକା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗଣ୍ଠି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 4। ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଜୁଳି ଗଛ। ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ଗଛ ଓ ପିଜୁଳି ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗଛ ଦୁଇଟିର କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଜୁଳି ଗଛ। ଦୁଇଟିର କାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କଖାରୁ କାଣ୍ଡଟି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ କଖାରୁ କାଣ୍ଡଟି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରା ନେଇକି ବଢ଼ୁଛି। ସେ ମାତି ମାତି ଯାଉଛି, ସେ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ପିଜୁଳି କାଣ୍ଡଟି ସିଧା ହୋଇ ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ବଢ଼ି ପାରୁଛି। ସେ ଦେଖ ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ସେ ବଢ଼ିଛି। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ସବଳ କାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଲା ସବଳ କାଣ୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ଲତା ଜାତୀୟ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ। ସବଳ କାଣ୍ଡ କିଏ କିଏ? ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ବାଉଁଶ, ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ସବଳ କାଣ୍ଡ। ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ହେଲା କଖାରୁ, ପୋଇ, କଲରା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ମୂଳ ଭଳି କାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟିଥାଏ। ଅଦା, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଓଲୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି।
सप्तफेणी व नागफेणीर कांड मध्य एही प्रकारर। कखारु गछर कांड दुर्बल, पिजुली गछर कांड सबल। कखारु गछर आकर्षी थाए, पिजुली गछर आकर्षी न थाए। कखारु गछ अन्यर आश्रय बढ़ी थाए, पिजुली गछ सीधा होई बिना आश्रय बढ़ी थाए। यह थिला दुईटी गछर पार्थक्य। कलरा, जह्नी, लाउ आदि गछर एपरि रूपांतरित शाखा कांडमान थाए। यह गछ उपरकू मारिबारे साहाय्य करे। देख एमाने रूपांतरित कांड, एसबू माटी तले फळे। कांडर कार्य। तुमे गछर कांड को देखिछ, एही कांड कौन कार्य करे कहि परिबो कि? उद्भिदर कांड उद्भिदर विभिन्न अंश को धरी रखिबा सह सेगुडी को सूर्यालोक पाइबारे साहाय्य करिथाए। मूल साहाय्य शोषित जल और खनिज लवण को कांड परिवहन करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए। कांड मध्य पत्र द्वारा प्रस्तुत खाद्य परिवहन करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए। माटी तले थिबा सारू, ओल आदि रूपांतरित कांड खाद्य संचय करी रखिथांती। माटी तले सेमाने खाद्य संचय करी रखिथांती। जेपरि अदा माटी तले फळुची ताको आमे खाद्य रूप में खाउचंती। आलू मध्य माटी तले फळुची ताको आमे खाद्य रूप में खाउचंती। ओल आदि एसबु हेला रूपांतरित कांड खाद्य संचय करी रखिथांती। उद्भिदर पत्र। तुमे माने उद्भिदर कांडरे थिबा पत्र गुडी को देखिथिबो। प्राय समस्त उद्भिदर छोट किंबा बड़ पत्र थाए। सबु उद्भिदर बड़ बड़ पत्र न थाए। किछि गछरे छोट पत्र थाए, किछि गछरे बड़ पत्र मध्य थाए। तुम पई काम 5। गोटे मंदार पत्र तोड़ी आण, तार गोटे चित्रांकन कर। चित्र विभिन्न अंश को चिन्ह। अधिकांश पत्र थिबा ओसारिया अंश को फलक कुहा जाय। एटा तार ओसारिया अंश को एटा हम कोन कहबा? फलक बोली कहबा। वृंत द्वारा यह उद्भिद सह लागि थाए। वृंत द्वारा यह उद्भिद सहित लागि थाए। एटा तार वृंत, एटा तार गुडे गच्छ, से एटा गच्छ सहित लागि थाए। एटा तार वृंत। वृंतर उपस्थिति अनुसार पत्र दुई प्रकारर, यथा सवृंतक व अवृंतक। आंब पणस गछर पत्र सवृंतक एवं रंगीन गछर पत्र अवृंतक। एटा तार प्रधान शाखा, एटा सब शाखा शिरा, ये सब एटा तार मध्य शिरा मझी जाउछि। पत्र थियो असारिया अंश को फलक कुहा जाय। वृंत द्वारा यह उद्भिद सह लागि रही थाए। बेले बेले केतोटी उद्भिदर पत्र रे वृंत न थाए। वृंतर उपस्थिति अनुसार दुई प्रकार, गोटे सवृंतक गोटे अवृंतक। सवृंतक है आंब पणस गछर पत्र, अवृंतक है रंगीन गछर पत्र। सब पत्रर धार, आकृति, शिरा विन्यास समान देखा जाते कि ना? केते गुडी पत्र संग्रह करी एगुड़िकर तुलना कर। पत्र थिबा वृंत अगरु एक बा एकाधिक शिरा बाहरी फलक सारा खेलई देइथाए। आंब पणस आदि गछर फलक गोटिए होई रहिथाए। मात्र सीम, निंब, सजना आदि पत्रर फलक गुड़िक छोट छोट अंश रे विभक्त। एही छोट अंश गुड़िक आमे पत्रक कहते। तुम पई काम 6। तुमे बेल, निंब, शिंब, कृष्णचूड़ा, सजना गछर गोटे गोटे डाल आनी पत्र गुड़ी किपरि सजे होई रहिछि लक्ष्य करिबो। प्रत्येक पत्रकरे मध्य छोट छोट डेम्फ थाए। बेले बेले पत्रकटी पत्र भली देखा गले मध्य यह पत्र नुहे, यह फलर गोटे मात्र अंश। एही भली पत्रक थिबा पत्र को यौगिक पत्र कुहा जाय, किंतु आंब पणस और अमृतभंडा आदि पत्र को मौलिक पत्र कुहा जाय। देखो एटा होछि गोटिए डेम्फ, गोटिए डेम्फरे 3टी पत्र अछि। एटा हम कहते यौगिक पत्र। ए देखो दुईटी अछि, एटा यौगिक पत्र। एटी गोटे गोटे पत्र वाला थाए ताको मौलिक पत्र बोली कहबा। आंब पणस पिजुली इत्यादि पत्र धार दंतुरित नुहे, किंतु मंदार पत्र धार हला दंतुरित। अमृतभंडा पत्र धार बहु परिमाण रे दंतुरित। अश्वत्थ पत्रर अग्र खूब गोजिया हेला बेले पणस पत्रर अग्र आदौ गोजिया नुहे। बहु जातिर पत्रर अग्र अल्प बहुते गोजिया होइथाए। मात्र कांचन पत्रर अग्रटी देखिले मन हुए जेपरि ताहा भीतर को पशि जाइछि। विभिन्न जातिर पत्रक मझिरे गोटे गोटे मोटा शिरा थाए एवं सेथिरु शाखा और प्रशाखा शिरा मान बाहरी थाए। दुईटी शाखा शिरा बाहर थिबा दुईटी प्रशाखा शिरा परस्पर सहित जोड़ी होई फलक देहरे जाल परी बिछाई हेबाकु जालक शिरा विन्यास कुहा जाय। एटा जालक शिरा विन्यास देखो सब केमिति बाहरिछि। एटा दंतुरित, एटा होई देखो गोजिया, एटा होई देखो पणस पत्र टोटाली एटा होछि पणस पत्र, एठी गोजिया नाही। एटा कांचन देखो, एटा पस्ता अगटा पसि जाइछि। दुईटी शाखा शिरारु बाहर थिबा दुईटी प्रशाखा शिरा परस्पर सहित जोड़ी होई फलक देहरे जाल परी बिछाई हेबाकु जालक शिरा विन्यास कुहा जाय।
ବରପତ୍ରର ଶିରା ବିନ୍ୟାସକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଓ କଦଳୀର ଶିରା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ପତ୍ରର ବୃନ୍ତ ଉପରୁ ବହୁତ ସାରା ଶିରା ବାହାରିଥାଏ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। କୌଣସି ଶିରାରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପୁରା ସମାନ୍ତର ହୋଇ ବାହାରିଛି। କଦଳୀ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ସେପରି। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ପତ୍ର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପତ୍ର ଦେହରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦନ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ପାଖ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଫୁଲ। ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ଜାତ ହୁଏ। ଫୁଲରୁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଆଲୋଚନା କର। ଫୁଲଟି ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃନ୍ତ। ସେଟା କାଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ଲାଗିକି ଏଠି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବୃନ୍ତ, ବୃତ୍ତି, ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା, ପୁଂକେସର ଓ ଗର୍ଭକେସର ପରି ଅଂଶମାନ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କଢ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃତ୍ତି ଚକ୍ର ଏପରି ହେଇଥାଏ। ବୃତ୍ତି ଚକ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୁଂକେସର। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତ ଅଛି। ବୃନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଫୁଲର ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଥାଏ। କହିପାରିବ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୃତ୍ତି, ଦଳ ଓ ପାଖୁଡ଼ା ଓ ପୁଂକେସର, ଗର୍ଭକେସର। ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପାଖୁଡ଼ା, ହେଲା ଗର୍ଭକେସର। ଏଇଟା ହେଲା ଡିମ୍ବକୋଷ, ଗର୍ଭାଶୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଏଇଟା, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା। ପୁଂକେସର। ପୁଂକେସର ଓ ଗର୍ଭକେସରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲର ଭିତରକୁ ଅତି ଗର୍ଭଚକ୍ର। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭକେସରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗର୍ଭଚକ୍ରକୁ ଘେରି ରହିଛି ପୁଂକେସରର ଚକ୍ର। ଏଥିରେ 10ଟି ପୁଂକେସର ଥାଏ। ପୁଂକେସର ଚକ୍ର ଚାରିପାଖରେ ଦଳ ଚକ୍ର ଘେରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି। ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ। ଦଳ ଚକ୍ରକୁ ଘେରି ରହିଛି ବୃତ୍ତି ଚକ୍ର। ଏଥିରେ 5ଟି ବୃତ୍ତି ଅଛି। ଫୁଲଟି କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବୃତ୍ତି ଚକ୍ର ହିଁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ରଟି ହେଲା ଦଳ ଚକ୍ର, ଯାହା କଢ଼ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର 2ଟି ଦିଶେ। ପୁଂକେସରର ଚକ୍ରକୁ ତୃତୀୟ ଓ ଗର୍ଭକେସର ଚକ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଂକେସରରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ବା ତା ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ପରାଗ ପେଟିକା ଥାଏ। ପରାଗ ପେଟିକାରେ ପରାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ଗର୍ଭକେସରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ, ତଳ ଭାଗରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଥାଏ। ପାକଳ ପରାଗ ପରିପକ୍ୱ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ। ପରାଗ ସଙ୍ଗମର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟଟି ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବା ଗୁଡ଼ିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ରହିଥାଏ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। କଖାରୁ, କଲରା ଆଦି ଗଛରେ କେତେକ ଫୁଲରେ ଗର୍ଭକେସର ନଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଫୁଲରେ ପୁଂକେସର ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ଫୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆଉ କେତେକ ଜାତିର ଗଛରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ବା ମାଇ ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯଥା ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ତାଳ, ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଫଳ। ଗର୍ଭାଶୟଟି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପରେ ଫଳ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଓ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ବୀଜଟି ଫଳ ସହ ନାଭିସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଫଳ ଭିତରେ ବୀଜ ନିରାପଦରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ବଢ଼େ ଓ ପାକଳ ହୁଏ। ବୀଜ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂତନ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଉତ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମାଟି ସହିତ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ପରିବହନ କରିବା ସହ ପତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଓ ଫଳ ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଭ୍ୟାସ। ଧାନ ଓ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରର ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ 2ଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଅଦା, ହଳଦୀ, ଗହମ, ବାର୍ଲି, ବାଉଁଶ, ମକା ଆଦି ଗଛର
ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ମୂଳର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। এটা হচ্ছে তার মূল ত্রাণ, ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, এটা হচ্ছে ତାର ଶାଖା ମୂଳ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଶାଖା ମୂଳ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଏହା ମାଟିର ବହୁ ତଳକୁ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳତ୍ରାଣ ଟୋପି ପରି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମୂଳତ୍ରାଣ ପଛକୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ ତାପରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ମୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶର ପଛରେ ଥିବା ମୂଳର ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଳଲୋମ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ମୂଳଲୋମ ହିଁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ, ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ, ମୂଳଲୋମ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ମୂଳର ଗଠନ। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛଟି ମାଟି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗଛର ମୂଳ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହ କାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କାଣ୍ଡ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ 2 ପ୍ରକାରର ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସବଳ କାଣ୍ଡ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ବାଉଁଶ, ବାଇଗଣ ଆଦି ସବଳ କାଣ୍ଡ ଏବଂ କଖାରୁ, ପୋଇ, କଲରା ଆଦି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଉଲ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର 2ଟି ମୌଳିକ ଓ 2ଟି ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ, ଏଟା ହେଲା ମୌଳିକ ପତ୍ର। ନିମ୍ବ ଓ ଶିମ୍ବ, ଏଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ପତ୍ର। 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କୁହ। ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଧାନ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।